کیونکہ خدا نے یہ آلریڈی انتظام کیا ہوا تھا مختلف طریقے سے، کیونکہ کلام کہتا صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ خدا ہی مصیبتوں سے، مشقتوں سے، بیماریوں سے، لعنتوں سے، ٹربل سے، ہارڈ شپ سے رہائی بخش سکتا ہے، اور وہی حل، سولوشن، ڈیلیورنس، نجات، ہیلنگ ہمیں مہیا کرتا ہے، اور اس نے کلام مقدس کے اندر آلریڈی لکھوا دیا۔ ایک اور حوالہ، پہلا پطرس اس کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت۔ Epistle of 1 Peter chapter 2 24th verse لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ پطرس اپنے خط میں لکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ اس کا مطلب کہ یسوع مسیح جب کچلا گیا، خون بہایا گیا، صلیب پر گیا، تو ہم آلریڈی اب ہم شفا پا چکے ہیں۔ لیکن ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی طور پر مسیحی ہمیں کہتے ہیں کہ کلام تو کہہ رہا ہے کہ تم نے شفا پائی، لیکن ہم تو یا کلیسیا کے اندر لوگ ابھی بھی بیمار ہیں، ابھی بھی اندھے ہیں، ابھی بھی کمزور ہیں، ابھی بھی بدروہوں کے اندر گرفت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدروہوں کے اندر گرفت ہونا اور بات ہے، اور بیمار ہونا اور کمزور ہونا اور بات ہے۔ جو لوگ خدا سے پیدا ہوتے ہیں، اور سب آپ نے حوالہ بتایا تھا، ایک دن بات ہو رہی میری آپ کی، جو لوگ خدا سے پیدا ہوتے ہیں، ابلیس شیطان اس کو چھو نہیں سکتا، یعنی کہ بدروہیں اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ ہاں، وہ بیمار ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، ہاللیلویہ، اور وہ بھی اس وقت ابلیس اس کو چھوئے گا جب اس کو پرمیشن ملے گی، یا وہ خود ایسی چیزوں کے لیے گیٹ کھولے گا، گناہ کرے گا۔ جب وہ گناہ کرے گا، غلطیاں کرے گا، تو وہ ابلیس کے لیے، شیطان کے لیے، ناراستی کی قوتوں کے لیے، ڈارک پاور کے لیے دروازوں کو کھولے گا، اور جب وہ کھولے گا تو ابلیس اس پر قبضہ کر لے گا۔ لیکن بیمار ہونا، کمزور ہونا، یہ ایک الگ بات ہے۔ جب تک ہم اس جسم کے اندر ہیں، ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ نے حوالہ پڑھا ہے پہلا پطرس 2 باب میں سے کہ خداوند یسوع مسیح کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کلام کہتا ہے، یعنی کہ ہم نے شفا پائی۔ تو پھر یہ بیماریاں، یہ کمزوریاں، why these are coming in our body، کیوں ہمارے جسموں کے اندر داخل ہوتی ہیں؟ یہ سوال ہے کلیسیا کا، لوگوں کا، بلیورز کا، ایمانداروں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا یہ سوال ہے کہ پھر ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب، اس کی 12-14 آیت۔ بڑا ہی خوبصورت یہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو بیان کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے سیکھنے کی بات ہے، اور یہ ہمارے سوالوں کا جواب بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جی،
मत्ती 21वां बाब और उसकी 12 और 13 आयत, बस शॉर्ट करता हूँ, 14 नहीं पढ़ते। लिखा है, और यस्सु ने खुदा की हैकल में, टेंपल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के, ये जो बिजनेस करते हैं, मनी चेंजर वगैरह, उनकी बात हो रही है, सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। ये असल में ये जब हैकल के अंदर ईदें मनाई जाती थी ना, तो यहूदी ये बिजनेस करते थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो भी हैकल के अंदर। आज भी लोग, आज भी मसीही, आज भी बिलीवर्स चर्च के अंदर रहकर सराफा का काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, पैसों का काम करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह जब हैकल के अंदर, हैकल खुदा का घर है, हैकल के अंदर दाखिल होकर उन तमाम सराफा वालों को, कबूतर फरोशों को, बिजनेस करने वालों को हैकल से यीशु मसीह ने निकाल दिया। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर, किसका घर? ये हवाला दे रहे यीशु मसीह, ये खुदावंद यीशु मसीह हवाला दे रहे यशाया का 56वें बाब का। लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। हाउस ऑफ प्रेयर, जब घर की बात होती है, दुआ के घर की बात होती है, तो ये हाउस ऑफ प्रेयर है, दुआ का घर, जहां पर राष्ट्रबाजी पाकीज़गी के साथ नए सिरे से पैदा होकर लोग आते हैं और अपनी मुनाजात और दुआएं खुदा के सामने होंठों का नजराना पेश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने इसे डाकुओं की खो। एक जगह पर घर है जो शालूम का कहलाता है, अमन का कहलाता है, शांति का कहलाता है, दुआ का कहलाता है, खुदा का घर कहलाता है, और दूसरी तरफ डाकुओं की खो, अड्डा, den of cattles, जहां पर जानवर रहते हैं, जहां पर लुटेरे रहते हैं, जहां पर गैर ईमानदार लोग रहते हैं, जहां पर जेब तराश रहते हैं, जहां पर सराफा लोग रहते हैं, जहां पर वो अपना बिजनेस, अपना कारोबार करते हैं। यीशु मसीह उन लोगों को कह रहे हैं कि तुमने हैकल को, खुदा के घर को, मेरे घर को तूने डाकुओं की खो, अड्डा, बुरे लोगों की रहने की जगह। अड्डे का मतलब यही है, बुरे लोगों की रहने की जगह तुम उसे बनाते हो। और कलाम कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है, घर है, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और अगर हम इस मक़दस को, जो हमारा बदन है, खुदा की तरफ से डाकुओं की खो बनाएंगे, लुटेरों की खो बनाएंगे, जानवरों की खो बनाएंगे, गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा, जादूगरी, नफरत, कीना, लालच हमारी जिंदगियों के अंदर होगा, तो हम बीमार ही रहेंगे, कमजोर ही रहेंगे, इसलिए कि हम डाकुओं की खो बना रहे हैं। हालेलुया। दिस इज द रीजन, ये है एक वजह कि हम क्यों बीमार होते हैं। और भी बड़ी वजूहात है, थोड़ा सा मैं बयान करूंगा, सारा नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। और अगर हम अपने आप को पाक करें, दुआ का घर बनाए, राष्ट्रबाजी का घर बनाए, पाकीज़गी का घर बनाए, तो हमारी जिंदगी के अंदर कमजोरी,
बीमारी किसी वजह से आएगी, बदरूहें नहीं आ सकेंगी, डीमंस, जादूगरी हमारे ऊपर, हमारी फसलों के ऊपर, हमारे कारोबार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर उनका असर नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर रूहुल कुद्स है, रूहुल कुद्स की पावर है, और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता until unless, जब तक आप उस गेट्स को, दरवाजों को नहीं खोलते। जब खोलेंगे तो उनको इजाजत मिलेगी। अब ऑलरेडी खुदा ने पुराने अहदनामे में शिफा के लिए मुख्तलिफ तरीके बताए थे। जब हम खरूज की किताब 23वां बाब 25वीं आयत पढ़ते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदा ने ये भी तरीका बताया था। उससे पहले भी एक तरीका बताया था कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों को जो मैंने मुल्क मिस्र में भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं शाफी हूं, मैं तेरा शाफी हूं, हीलर हूं, डॉक्टर हूं, सर्जन हूं। लेकिन अगर हम खुदा की बात को सुने, इबादत करें सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ 100% इबादत करें, तो फिर वो हमें निजात देता है, बीमारियों से रिहाई बख्शता है, और चूंकि वो हमारा शाफी है और हम किताब मुकद्दस को पढ़कर जब उस पर अमल करते हैं तो वो हमें बचाता है, संभालता है, हमारा जुम्मा लेता है। हालेलुया। जब हम खून की बात देखते हैं तो हम सीधे कोहे कलवरी के पहाड़ पर चले जाते हैं, और वहां पर दो काम हुए हैं। एक तो शिफा का काम हुआ है और दूसरा रूहों की नजात का काम हुआ है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर से हमारे लिए ये काम किया हुआ है। और भी बहुत सारे हवाले जात हैं याकूब के खत में कि अगर कोई तुम में बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं और वो तेल माल कर उनके लिए दुआ करें। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। चूंकि हम बदन में हैं और हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा खैमे का घर है ये टेम्परेरी घर है, और जो टेम्परेरी चीजें होती हैं, खैमे के ऊपर गर्मी, सर्दी, धूप, छांव का असर होता है, आग का असर होता है। इसलिए चूंकि हम इस घर के अंदर हैं, जिस्म के अंदर हैं, इसलिए बीमार हो सकते हैं। हालेलुया। चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई पैगंबर हो, चाहे कोई पादरी हो, चाहे कोई एल्डर हो, चाहे कोई डीकन हो, चाहे कोई क्वायर लीडर हो, चाहे कोई वर्शिपर हो, चाहे कोई कितना भी चर्च के अंदर आता हो, वो बीमार और कमजोर हो सकता है। ड्यू टू दिस, इस वजह से। क्यों? इसलिए कि वो जिस्म में है। कभी कभी हम कहते हैं कि वो खुद तो इतना बीमार हो गया है या रहता है, हम उसके पास जाएं दुआ कराने के लिए या उस बहन के पास जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीमारियां मुख्तलिफ तरीकों से आती हैं। एक तरीका अभी हम सीखने वाले हैं, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी मैं पहली आयत से पढ़ता हूँ। जॉन चैप्टर 5। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है। ये शीप जो गेट है उसके पास एक हौज है कि जो
عبرانی میں بیت حسدہ رحمت کا گھر کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں. ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور کشبشدہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض میں اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا. پانی ہلتے جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو. یہ خدا نے یہاں پاک خدا نے ایک شفا کا طریقہ یہ بھی بنایا ہوا ہے. ایک تو عبادت کرنے سے اور خدا کے کلام کے پر حکموں پر عمل کرنے سے یہ طریقہ ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ یروشلم کے اندر جو خداوند کا ایک شہر ہے وہاں پر ایک حوض بنایا ہوا تھا، اور وہاں پر بڑے ہی مختلف بیماریوں کے اندر جو مبتلا لوگ تھے اس پانی کا ہلنے کا انتظار کرتے، کیونکہ وقت پر یہ کوئی مقررہ ٹائم نہیں تھا. خداوند کا فرشتہ خدا کے حکم سے پانی کو ہلاتا تھا، اور جو پہلے اتر چاہتا تھا اس کی کچھ بھی بیماری کیوں نہ ہو، کیا بیماری کیوں نہ ہو، وہ شفا پا جاتی تھی. اب ایک دن چلتے چلتے یسوع مسیح اس جہاں پر بہت سارے بیمار ہیں اس حوض کے نزدیک پہنچ گیا، اور ایک شخص جو 38 برس کا بیمار تھا وہاں پر پڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے، تاکہ جیسے ہی پانی ہلتا تو وہ اس کا کوئی رشتہ دار اس کو اٹھا کر پانی میں ڈال دے تو وہ شفا پا جائے. 38 برس سے 38 ایئر سے وہ حوض کے کنارے بیٹھا ہوا لیٹا ہوا تھا، اور اس میں اتنی سکت بھی نہیں ہوگی. کمزوری کے باعث، بیماری کے باعث ہڈیاں سکڑ گئی ہوں گی، زور، طاقت، توانائی، انرجی جاتی رہی ہوگی، وہ ہل بھی نہیں سکتا. چونکہ خدا یسوع مسیح دل و ارادوں خیالوں کو جانچنے والے ہیں، اب وہ وہاں پر آئے ہیں جہاں پر خدا نے یہاں پاک خدا نے شفا کا انتظام کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم متی کی انجیل 4 باب کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح اپنے ایریے میں لکھا ہے کہ ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. کتنی بیماریوں کو؟ ہر طرح کی بیماری کو اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اب یہ جو ہیلر ہے، یہ جو شافی ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہر طرح کی بیماری کو دور کرتا ہے، ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا ہے. جہاں پر بہت سارے بیمار اکٹھے ہوئے ہیں سال ہر سال سے، یہ اسی جگہ پر آ گیا ہے، اس بیت حسدہ کے اندر آ گیا ہے. لکھا ہے وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا. اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے جواب دیا اے خداوند، اے مالک، میرے پاس کوئی آدمی نہیں. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں. وہ انسانی نقطہ نظر سے بتا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی شخص نہیں، رشتہ دار بھی بھاگ گئے ہیں، جاننے والے بھی بھاگ گئے ہیں، اب کوئی بھی نہیں ہے کہ جو مجھے وقت پر جب خدا کا فرشتہ آئے پانی کو ہلائے حوض کے اندر تو میں اس کے اندر چلے جاؤں. وہ کہتا میرے پاس تو کوئی آدمی نہیں ہے، میں کیسے شفا پا سکتا ہوں؟ آئے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے،
बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। पूरी स्टेटमेंट देता है अपने दुखों की, जाफिशानी की, मुश्किलों की, कि दूसरे मुझसे पहले उस हौज में उतर जाते हैं। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठा कर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब उसे कहा कि उठ, अपने मैट्रेस को, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, बंदा सादा ही नजर आता है। जब वो उठा है, जो कुछ खुदा यीशु मसीह ने कहा है, अपनी चारपाई को उठाया है और चलना शुरू हो गया, हैकल की तरफ चले गया है। हालेलुया। उससे पहले 38 बरस से चूंकि बीमार था, 38 बरस तक वो हैकल के अंदर दाखिल नहीं हो सका, खुदा के घर में दाखिल नहीं हो सका। जैसे उसने शिफा पाई है, अपना सामान उठाया है, जिस पर वो लेटा हुआ था, अब उसने उसको उठा लिया है। हालेलुया। जिस शख्स को, जिसके बोझ को वो बेड, वो चारपाई बर्दाश्त कर रही थी, अब इसमें इतनी ताकत आ गई, उसने उसी को उठा लिया है और चलने फिरने लगा। और ये जब दोबारा यीशु मसीह को मिला है, तो यीशु मसीह ने उसे एक बात कही है, फिर गुनाह ना करना। क्या कहा? फिर गुनाह ना करना, नहीं तो इससे भी ज्यादा तुझ पर आफत, बीमारी आएगी। इसकी बीमारी जो यीशु मसीह बयान कर रहे हैं, ये गुनाह के बायस। कभी कभी हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह के सबब से बीमारियां आती हैं। हर एक बीमारी गुनाह के सबब से नहीं है। कुछ लोगों के ऊपर बीमारी आजमाइश के लिए आती है, टेस्ट करने के लिए, ताकि उसको टेस्ट किया जाए। अगर वो पास हो गया तो अगली क्लास में, अगले लेवल में चले जाए। हालेलुया। कई कई बीमारियां यूहन्ना की इंजील नामा बाप खुदा के जलाल के लिए भी आती है। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए भी आती है, ताकि उसके अंदर खुदा का जलाल जाहिर हो और लोग उसको देखें और खुदा की, यहोवा पाक खुदा की तारीफ करें। क्योंकि जब यीशु मसीह जा रहे थे तो एक जन्म का जो शख्स था, उसको देखा। कहते हैं शागिर्द के, क्या इसने या इसके माँ बाप ने गुनाह किया था? उसने कहा नहीं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, बल्कि ये बीमारी खुदा के जलाल के लिए, ताकि खुदा का जलाल इसमें जाहिर हो। जब तक हम इस बदन के अंदर हैं, बीमारियां और कमजोरियां आ सकती हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, मुकद्दसों की सजा के लिए भी, मुकद्दसों की सजा के लिए भी बीमारियां आती हैं। कब? जब हम नामुनासिब तौर पर इशारबानी को लेते हैं। हालेलुया। जब हम इशारबानी के अंदर नामुनासिब तौर पर शरीक होते हैं, तो उस खाने और पीने से हमारे अंदर बीमारियां दाखिल हो जाती हैं। इसलिए जब कभी भी आप इशारबानी को लीजिए, आप मुनासिब तरीके से पाक होकर, तौबा करके, गुनाहों की माफी मांग कर आप इशारबानी में शरीक हुआ करें। कभी कभी बीमारियां वसीला मौत होती है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी बीमारियां जो ट्रैवल करती हैं, ये मौत की तरफ हमें लेके जाती हैं। अब लाजर
जो 4 दिन का मरा हुआ था, जब उसको बताया गया खुदा यीशु मसीह के वो तेरा दोस्त बीमार है, तो उसने कहा ये बीमारी मौत की नहीं, हालेलुया, लेकिन उसकी मौत वाक़या हो गई उस बीमारी के सबब से। इसलिए मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वजूहात से हमारे अंदर जो बीमारियां वो आती हैं, लेकिन हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, हम्द करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। और कलाम कहता है अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुला। कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाना और उनके पास जाना ये बड़ा जरूरी है ताकि वो दुआ करें, क्योंकि अगर दुआ का घर होगा तो यीशु मसीह वहां पर चलता फिरता आएगा। और जो लोग दुआ करते हैं बल्कि सच्चाई से दुआ करते हैं, फिर खुदावन उनके करीब है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन आपके करीब हो, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा काम करे, तो आपको दुआ करनी पड़ेगी और अपने जिस्म को खुदा का घर, हाउस ऑफ प्रेयर बनाना पड़ेगा। पाकीज़गी के साथ, सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ आपको खुदा के पास आना पड़ेगा। नहीं तो बुरी रूहें, बीमारियां और कमजोरियां आपके जिस्म के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर आएंगी और आपको कमजोर कर देंगी। आपकी जिंदगी हार्डशिप में चले जाएगी, तकलीफों में चले जाएगी। आप दिन ब दिन रूहानी, जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाएंगे। इवन फाइनेंशियली, रुपए पैसे के तौर पर भी आप कमजोर हो जाएंगे। और इब्लीस यही चाहता है कि आप हर तरह से कमजोर हों। जैसे कि मैंने पहले बताया कि शिफा का मतलब सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं है, बल्कि ये रूहानी शिफा भी है। आपके कारोबार के अंदर भी शिफा, आपके बच्चों, आपकी फैमिली के अंदर भी शिफा, आपके जिंदगी के हर एक हिस्से के अंदर शिफा। जब आप कहेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के मार खाने से मैंने शिफा पाई, तो आपका बदन क्लियर होना चाहिए। आपके बदन खुदा के हुक्मों के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि रूल कुछ है। और जब आप कहेंगे कि खुदा यीशु मसीह के मार खाने से मैंने शिफा पाई, तो शिफा यीशु मसीह का लहू आपकी जिंदगियों के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके बच्चों के अंदर काम करेगा। और अगर गेट बंद है, डाकुओं का अड्डा है, खो है, लुटेरों का, बिजनेस वालों का, नाराजगी, तारीकी की कुव्वतें, तारीकी के काम अगर हमारी जिंदगी के अंदर हैं, तो फिर बीमारियां और कमजोरियां नहीं जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ चीज दाखिल ही नहीं हो सकती। इसलिए अपने अंदर से डाकुओं की खो को निकालिए, खत्म कीजिए और इसके अंदर रूहुल कुद्स को भरिए। आखिरी हवाला होगा मरकस की इंजील 16वां बाब। मरकस की इंजील 16वां बाब और उसकी मैं 15वीं आयत से पढ़ता हूँ। हालेलुया। लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, हम क्यों मुनादी करते हैं, हम क्यों गॉस्पेल की मुनादी करते हैं, गुड न्यूज की क्यों मुनादी करते हैं? ये वजह
اور یسوع مسیح کی کیوں منادی کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کے خون کی کیوں منادی کرتے ہیں؟ صلیب کے پیغام کی کیوں منادی کرتے ہیں؟ لکھا ہے اور اس نے ان سے کہا شاگردوں کو کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل یعنی کہ خوشخبری کی منادی کرو. خداوند یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے اس کی منادی کرو، چلاؤ، ڈنڈورا پیٹو، منادی کرو. جو ایمان لائے کس پر؟ مسیح مصلوب پر، اس کے خون پر، اس کے کیلوں پر، اس کے کانٹوں پر، اس کی پسلی میں نیزے پر، اس کی موت پر، اس کے زندہ ہونے پر. جو ایمان لائے خدا کے بیٹے پر، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے، ڈبکی لے، دفن ہو، دنیا سے الگ ہو جائے. یہی مطلب ہے بپتسمے کا، دنیا سے الگ ہو جائے، دفن ہو جائے. یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہونا پیوست ہونا ہے. وہ نجات پائے گا. ایمان لا کر بپتسمہ لینا، دنیا سے الگ ہو جانا، وہ نجات پائے گا. اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا. ایک ہوتا ہے ملزم اور ایک ہوتا ہے مجرم. ملزم وہ جس کے اوپر الزام لگے. وہ الزام سچ بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مجرم وہ جس کے اوپر گواہیاں پڑ جائے تو یہاں خود وہ اقرار کر لے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، یہ غلط کام کیا تھا، اور پھر عدالت اسے سزا سناتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں معاف نہیں کر سکتی. معاف صرف مدعی کر سکتا ہے. اگر آپ نے خدا کا گناہ کیا ہے تو خدا معاف کر سکتا ہے، عدالت نہیں. عدالت آپ کو سزا دے گی. ہاللیلویہ. توبہ کا مطلب یہی ہے کہ جس کا ہم نے گناہ کیا ہے اس سے معافی مانگے. وہ مدعی ہے، عدالت نہیں. عدالت میں کیس چلے گا، کورٹ میں کیس چلے گا، وہاں سے آپ سزا پائیں گے. ہاللیلویہ. اور مجرم کو سزا ہوتی ہے جب تک مدعی اس کو معاف نہ کرے. اور ہمارا جو مدعی ہے وہ آسمانی خدا ہے. ہاللیلویہ. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. کون سے معجزے جی؟ وہ میرے نام سے بدروؤں کو ایمان جو لائے گا. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. وہ میرے نام سے یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. یعنی کہ کوئی ایسی چیز وہ پی لیں گے جس سے ان کے جسم کے اوپر کوئی اثر ہو، بیماری کا، کمزوری کا، موت کا. ان چیزوں کے سبب سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اور وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. کون؟ بیمار. یہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کو اور مجھے بلیورز کو اختیار دیا ہوا ہے، شاگردوں کو اختیار دیا ہوا ہے. اور اگر ہم ایمان لائیں گے پھر ہم بدروؤں کو بھی نکال سکتے ہیں. بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. اور ہم منادی بڑے زور اور شور سے یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے کریں گے تاکہ لوگوں کو شیطان سے، بیماریوں سے، کمزوریوں سے
آزاد کرنے والے ہوں اور خدا کے حکموں کے مطابق عمل کر کے اس دنیا میں یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہوں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے، برکت پر برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔